أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. Barcha maqtov danlovlar, barcha bizning tubanchiliklarimiz, alamlarni yo'qdan bor qilib, ularni har doim tarbiyalab turuvchi Alloh taolaga tegishli. Biz anig'ina maqtaymiz, anig'ina yordam so'raymiz, anig'ina yorliqovni yolvoramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning nasharidan biz Alloh taolaga sığınamiz. Kimni Alloh taolo o'zining keng rahmati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, ani hech kim adashtirmas. Kimni Alloh taolo o'zining adilligi bilan adashtirsa, ani hech kim to'g'ri yo'lga ko'ndirmas. Shahidlik beram, shunliqda Allohdan boshqa iloh yo'q, yolg'iz ul, aning tengdoshi yo'q. Ham shahidlik beram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Allohning quli ham elchisi ekanligini. Anga, aning ahli bayti, sahabalarga, tabiinlarga ham to'g'ri yo'ldan boruvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning salami, rahmati va barakati bo'lsa edi. Alloh Rabbimiz Qur'onda bir oyatda aytadi: "Va anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin." Ham biz sizga bergan mollardan sadaqa chiqarig'iz deydi. Nafaqa qiling'iz, Alloh yo'lini tutug'iz, sizga o'lim kelib erishgancha deydi. Sizga o'lim kelib erishib, birarigiz: "Ey Rabbim, mening ajalimni azgina so'ngartsang edi. Men sadaqa berir edim, ham endi izga bandalaringdan bo'lar edim" deb aytgancha deydi. Mana bu oyatda bu dunyoda bu dunyolikni g'aflatda o'tkazib, izga amal qilmovchi bandalarning endi oqlanulari to'g'rida keltiriladi. Ham endi Alloh taoladan endi vaqtlarini kechiktiruvni so'rovlarini Alloh taolo ko'rsatadi. Ham eng qizig'i mana shu oyatda birinchi izgilikni narsa ishlarmiz deganni shu bandalar aytirlar-di, sadaqa berir edik deb. Demak, mana shu sadaqa beru islom dinida bek zo'r, bek darajali ishlarning birisi bo'lib sanaladi. Bugun biz aning fazilatlari to'g'rida so'lamaymiz. Bugun biz aning inshaalloh sadaqa beruning adabi to'g'rida qarab ketirmiz, so'lashib ketirmiz. Mana shu eng savobli amallarning birisi sadaqa. Ana ishlaganda nindi adablar qaralgan so'ng islom dini bo'yicha. Alloh bir vaqt Aisha onamiz radhiyallohu anha uyinda bo'lgan itni sadaqa etib bermoqchi bo'lan. Itga shaqqina dam kirgan bo'lar. Ham endi Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam shu halni bilgach ayta: "O'zing oshamay turgan aybirni sadaqa etmoqchi bo'lasingmi?" dedi. Demak, sadaqa etib eng birinchi adab, eng yaxshi deb aytganda yaxshi molni beru. Albatta endi Alloh taolo marhamatli zot, ol endi misol uchun zakat mollarinda, sadaqalarda o'rtachasini berga qo'sha. Lekin endi baribir mana shu Allohning rahmatini umtilgan kishi o'zina qadrli bo'lgan aybirni, o'zi yarata turgan aybirni sadaqa etib bersa yaxshiroq sanaladi. Ham shulay endi keltirilgan G'avf ibn Malik radhiyallohu anhu dan bir vaqt Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam masjidga kirdi dedi. Ham aning qo'lida tayog'i bor edi dedi. Masjidga bir kishi bir talgash xashaf, ya'ni nashushi xurmaning, finikning endi eng nashar sortlasini endi bir talgashni ilib qo'ygan sadaqa bo'laroq dedi. Ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Tilasa bu talgashning xo'jasi yaxshiroqni sadaqa etir edi" dedi. Qiyomat kunida u shunday kepgan xurma oshardi. Demak, bu mening endi bu kishining moli bo'lgan, aning endi yaxshi xurma berga mumkinligi bo'lgan. Shunga qaramasdan u endi mana shu nasharroq sortlarni bergan, tuban sortlarni bergan. Ham Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam ayta: "Qiyomat kunida da u shundaynigina oshardi. Tilasa u yaxshiroqni bera ola edi" dedi. Tag'in bir shunday zo'r hadislarning birisi Abu Zar radhiyallohu anhu ayta: "Men ey Alloh elchisi, nindi sadaqa yaxshiroq deb so'radim. Ol yashirin ravishda berilgan sadaqa, ham kishining muhtoj holinda berilgani deydi. Ham mana bunda endi ko'ramiz, sadaqalarni yashirin beru, shulay endi ona
шушы гамәлне үтәүнең әдәпләреннән. Һәм менә бунда иң яхшы эшләрне сорагач, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям яшерен садака ди, һәм кешенең мухтаҗ хәлендә биргән садакасы ди. Без моңа бәйле аятны иншаллаһ хутбабызның ахырында карап китербез. Шушы хадистан күренгәнчә инде зур әдәпләрнең берсе булып тора, менә шушы садака кебек гамәлне инде яшерен үтәү. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз инде Бақара сүрәсендә әйтә буның турында: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ди. Моның мәгънәсе Аллаһ Раббыбыз әйтә: әгәр садакаларыгызны күрсәтеп әйтеп бирсәгез, ул күркәм эш ди. Ләкин яшерен бирсәгез, ул эш сезнең өчен тагы да яхшырактыр. Бу яхшылыкларыгызны Аллаһ Тәала гүнаһларыгызга кафарат кылыр. Бит Аллаһ Тәала сезнең кылган яхшы эшләрегездән хәбәрдар дип Аллаһ Раббыбыз безгә җиткерә. Димәк, ачык күрсәтеп бирү дә яхшы, ләкин инде яшерен биргәне монсы хайрул лакум ди. Аллаһ Тәала әйтә: сезгә хәерлерәк ди. Яшерен бирелгән садаканың тагын бер өстенлеген Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтте: яшерен бирелгән садака Раббыңның ди нәфрәт ачуын баса ди, сүндерә ди. Димәк, Аллаһ Тәаланың ачуыннан котылуның бер сәбәбе ул менә шушы яшерен рәвештә бирелгән садака. Һәм инде Әнәс ибн Малик җиткергәнчә, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, Тирмизи бу хадисне риваят кыла: "Ламма халакаллаһу ал-арда джа'алат тамиду." Аллаһ Тәала җирне халык кылгач, ул инде селкенә башлады ди. Тынычлык таба алмады, селкенеп тора башлады ди. Фахалакал джибала фа'ада биха алейха фастaqarrat. Һәм Аллаһ Тәала шушы тау селкенеп торгач, анда таулар, җир селкенеп торгач, анда тауларны урнаштырды ди. Һәм җир тынычлык тапты. Фа'аҗибатил малаикату мин шиддатил җибали. Һәм гаҗәпләнделәр фәрештәләр шушы тауларның көченнән ди. Yani җир тынычлык таба алмайды, Аллаһ Тәала тауларны урнаштыргач, ул тынып калды. Һәм инде фәрештәләр булып, фәрештәләр гаҗәпләнделәр шушы тауларның көченә ди. Һәм әйттеләр: "Я Рабби, хәл мин халқика шайъун ашадду мин аль-җибали?" Қала: "Наам, аль-хадид." Һәм фәрештәләр гаҗәпләнеп Аллаһ Тәаладан сорадылар: "Эй Раббыбыз, таулардан да көчлерәк берәр нәрсәне халык кылдыңмы син?" дип. Һәм Аллаһ Тәала әйтте: "Әйе, ул тимер" ди. Һәм фәрештәләр тагы да сорадылар: "Я Рабби, фахал мин халқика шайъун ашадду мин аль-хадиди?" Қала: "Наам, ан-нару." Һәм тимердән дә көчлерәк әйбер халык кылдыңмы син, эй Раббыбыз дип сорагач, Аллаһ Тәала әйтте: "Әйе, ут" ди. Белгәнебезчә, тауларны тимер тишә, тимерне ут эретә. Һәм инде шушы тимердән көчлерәк итеп Аллаһ Тәала әйтә: "Утны яраттым" ди. Һәм фәрештәләр янәдән сорадылар: "Я Рабби, фахал мин халқика шайъун ашадду мин ан-нари?" Қала: "Наам, аль-мау." Һәм инде сорадылар: "Уттан да көчлерәк әйбер халык кылдыңмы, эй Раббыбыз?" дип. Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Әйе, ул да булса су" ди. Нинди генә көчле ут булса да, аны су сүндерә. Һәм инде тагы да сорауларын дәвам итәләр фәрештәләр. Шушы уттан, судан да көчлерәк нәрсәне халык кылдың дигәч, Аллаһ Раббыбыз әйтте ди: "Җил" дип. Соңадан тагы да сорадылар: "Җилдән дә көчлерәк әйбер бармы?" дигәч, Аллаһ Тәала әйтте: "Наам, ибну Адама тасаддака би садақатин бияминихи юхфиха мин шималихи" ди. Әйе, менә шушы әйберләрдән дә ди, Аллаһ Тәала әйтә: "Мин адәм баласын халык кылдым" ди. Шундый адәм баласы ки ди, ул уң кулы биргәндә, уң кулы аның сул кулыннан яшерә ди. Ягъни садақаны шул хәтле яшерен бирә, уң кулы биргәндә аның сул кулы күрми. Менә бу хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям атап киткәнчә, мондый кеше таулардан, тимердән, уттан, судан һәм инде җилдән көчлерәктер. Ни өчен шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям инде аңлатты? Чөнки инде мондый гамәлне кылыр өчен чынлап та менә шушы саналып киткән әйберләргә караганда ныклырак көч кирәк, ихтияр көче кирәк. Чөнки булай гамәл кылыр өчен нәфсеңнең әмренә каршы килеп, саранлыкны, шөһрәт теләгеңне җиңеп, шайтанны урынына кую турында сүз бара.
Һәм инде Аллаһ мондый бәндәнең инде алдан саналган әйберләренең зулымыннан да саклар ди шушындый бәндәләрне. Һәм ләкин инде кай вакытта галимнәребезнең шундый фикере бар, кайбер садакаларны күрсәтеп бирү яхшырак дип саныйлар. Мисал өчен инде фарыз булган закат, гушур кебек әйберләрне галимнәребез әйтә, башка кешеләргә үрнәк булсын өчен, башка кешеләрне инде өндәү өчен, өндәү йөзеннән аларны күрсәтеп бирү рөхсәт ителә, һәм хәтта яхшырак та дип әйтәләр. Ләкин инде нәфил булган садакаларны яшерү күпкә хәерлерәктер дип әйтә. Аннан соң тагын берничә әдәбе турында карап китәбез, иншалла. Яхшырак санала кешенең үз кулы белән нашы садаканы тапшыруы. Абдулла ибн Габбас әйткәнчә, садаканы үз исеменнән берәүгә дә бирергә кушмый иде ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вассалам, үзе тапшыра иде ди. Ибн Маҗада китерелә бу хадис. Шулай ук инде бер шундый сахаба булган Хариса ибн Нурман радиллаһу анһу. Ул күзсез кала. Аның инде намаз укый торган җиреннән ишегенә кадәр ул бер җеп сузып куя. Һәм менә шушында ул бер кәрзин җиләк җимеш хөрмәләр тота торган була. Һәм һәрбер тапкыр аның янына берәр мохтаҗ кеше килсә сорап, ул шушы җибенә тотынып бара иде һәм үзенең куллары белән тапшыра иде ди шушы хөрмәләрне. Һәм аңа туганнары әйттеләр, балалары туганнары әйттеләр, син безгә кушсаң, без аны синең исемеңнән таратып бирер идек дип. Ләкин ул әйтте, мин Аллаһ илчесенең булай дигәнен ишеттем ди. Кеше үз кулы белән садака тапшырып, начар үлемнән кутыла ди. Менә шушыңа инде бу сахаба радиллаһу анһу инде мәшәкатьләргә сабыр итеп, менә шу җип буенча барып, үзенең куллары белән тапшыра иде ди. Тагын бик зур әдәп менә шушы садака биргәч тә кешене битәрләргә ярамый. Аллаһ Раббыбыз бу турыда аятларында әйтә: "Аллазина юнфиқуна амвалахум фи сабилиллаһи сумма لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ди. Биргән садакаларының савабы күп мәртәбә арттырылачак. Кешеләр Аллаһ юлына садака бирерләр, ләкин садакаларына миннәтне ва рәнҗетүне ияртмәсләр. Аларның әҗерләре Раббылары хузурындадыр. Аларга анда курку һәм кайгы булмас ди. Димәк, садаканың кашан савабы була, кашан кеше аның турында инде кешеләргә исенә төшерми, кешеләрнеңгә инде аны зикр итми, шушы бирелгән кешеләргә. Аллаһ Тәала әйтә: "Каулун ма'руфу ва ма'фиратун ва магфиратун хайрун мин садакати ятба'уха адау валлаху ганиюн халим" ди. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Фәкыйрьләргә яки сораучыларга яхшы сүзләр әйтү һәм хата эшләре булса гафу итү рәнҗетеп биргән садакага караганда яхшырак" ди. Аллаһ Тәала сезнең үпкәләп яки рәнҗетеп биргән садакагызга мохтаҗ түгел. Ул бай һәм михербанлы ди. Ягъни менә шушындый бәндәләргә яхшы сүз әйтү, ул менә шушы битәрләп биргән садакага караганда хәерлерәк дип Аллаһ Тәала аңлата. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз безгә мөрәҗәгать итә: "Я айюхаллазина аману لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين" دي. Һәм Аллаһ Раббыбыз бүтән безгә дә инде мөрәҗәгать итеп әйтә: "Эй мөэминнәр, биргән садакаларыгызны миннәт кылып яки рәнҗетеп биреп савабын югалтмагыз. Рия белән биргән кешеләр кафирләр кеби. Алар Аллаһыга һәм ахират көненә ышанмыйлар. Шулай да кешеләргә яхшы күренер өчен садака бирәләр. Рия белән яки рәнҗетү белән бирелгән садаканың мисалы өстенә туфрак кунган шома таш кеби. Яңгыр суы туфракны юып төшерә дә таш тап-такыр булып ялангач кала. Алар биргән садакаларының әҗеренә ирешергә һич кадир булмаслар. Аллаһ Кур'ан белән гамәл кылмыйча кафир булган кешеләрне туры юлга күндермәс" ди. Һәм инде менә бу аятта Аллаһ Тәала шушы рия белән яки инде кешеләргә миннәт белән исенә төшереп биргән
афишировать иткән дип әйтик инде, садакаларны Аллаһ Тәала юкка чыгара. Юкка чыгарган күрсәтә. Аллаһ Тәала аны таш белән чагыштыра. Ташка шушы туфрак өстенә өелгәч, яңгыр яугач, таш ничек кып-коры булып кала, ягъни чип-чиста булып, шуп-шума булып кала, шуның кебек бәндә дә изге гамәлләрен кылыр, әҗрен алыр, ләкин менә шушы миннәт белән һәм инде кешеләрне рәнҗетеп бирү сәбәпле ул шушыннан таш ничек туфрактан чистарынган кебек, мондый бәндә дә шушындай әҗр савапларыннан коры калыр ди. Һәм инде киресенчә садака бирүче алучы кешегә рәхмәтле булырга тиеш. Чөнки ул аның сәбәпле савап ала. Монсы да инде шушындай бикни килеп чыга. Беренче чиратта без үзебезнең биргән садакаларыбызга, без үзебезнең инде изге гамәлләребезгә үзебез мохтаҗрак, үзебезгә кирәгрәк. Һәм без менә шушындай мөмкинлекне биргән кешеләргә инде киресенчә бирергә мөмкинлегебез бар икән, аларга рәхмәтле булырга тиешбез. Гомар ибн Габделгазиз вакытында садака, закат бирергә кеше булмый. Шундый гаделлек була, инде анда алтыннар өелеп тора торган була, ләкин бирергә кеше булмый. Бүтән үсүдә инде мохтаҗлыктан чыккан булалар. Бездә инде әлхәмдүлилләһ андый проблема юк, шуңа инде бүгенге көндә мохтаҗлар бар. Аларга инде яшерен генә бирсәк яхшы булыр. Һәм инде тагын бер әдәп, садаканы биргәч, аны бер кашанда кире алырга ярамый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, садакасын кире таләп итүче кеше кысыгын кире ашаучы эткә тиң ди. Бер вакыт Умар радиллаһу анху садака итеп ат бирә бер кешегә, һәм теге кеше атны инде яхшы карамау сәбәпле аты нишкәре бетә. Һәм Умар радиллаһу анху шушы хайванны кызгана һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә килеп әйтә: "Мин аны ди кире үзем сатып алсам ди, ул атны, ягъни бик аз гына бәягә ди, сатып алсам ничек булыр микән ди, ат кызганыч ди." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Алай эшли күрмә ди. Юкса ди, шушы кысыгын ашаучы эт кебек булырсың" дип әйтте ди. Һәм дүртенчесе иң төп әйбер бу бүтән изге гамәлләрдә дә төп шарт булып тора. Бүтән гамәлләрне ихлас бер Аллаһ Тәала ризалыгы өчен генә эшләргә тиеш мөмин кеше. Аллаһ Раббыбыз үзенең китабында мөселманнарны булай дип тасвирлый да ди: "Ва ют'имуна ат-та'ама аля хуббихи мискина ва ятима ва асира." Алар үзләре ризыкны бик теләсәләр дә, аны мискиннәргә, ятимнәргә, әсирләргә тараталар. "Иннама нут'имукум ливаджхиллаһи ла нуриду минкум джазаa'ан ва ла шукура." Алар без сезне бары тик Аллаһ ризалыгы өчен генә ашатабыз, сездән моның өчен түләү дә, шукрана да өмет итмибез ди. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тауфик, хидаят, истиқамат бирсен. Шушы бөек гыйбадат садакаларны биргәндә, менә шушы әдәпләрне үтәп бирсәк, Аллаһ Раббыбыз аның әҗр савапларын иншаллаһ безгә никадәр күп икәнлеген күрсәтер җәннәтләрдә, кыямәт көнендә иншаллаһ. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызның да ахыр урыннарыбызны үзенең җәннәтләрендә кылсайды һәм иң зур нигъмәт булган аны күрү нигъмәтен һәр барчаларыбызга да Раббыбыз Аллаһ насип һәм муяссар кылсайды. Ва aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Sami'ud du'a.